हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मु भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे फ्रेंड्स एग्जाम को तो मात्र हमर आउ 3-4 दिनर कथा जोटा कि आम पई बहुत कम समय रहिछि तो सेति पई आपण माने जोरसे प्रैक्टिस करंतु। तो फ्रेंड्स आपण मानक पई जो एमसीक्यू मॉक टेस्ट एंड मैराथन रो गोटे प्लेलिस्ट बनेछि आपण माने ताकू जदी विविडली देखुचंती ता आपण मानक पई बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो फ्रेंड्स आज आम डिस्कसन करबा आपणकर लेखा और लेखक जो माने भी ओटीटी पेपर 2 देबे सेमानकर फकीरमोहन सेनापति, गंगाधर मेहेर, राधानाथ राय, सुरेंद्र महांती एंड गोपीनाथ महांतीଙ୍କର जीवनी तांकर जन्म एंड तांकर मृत्यु एंड तांकर जो कृति गुड़िक रही सबू उपरे क्वेश्चन निश्चय आसीबो। तो फ्रेंड्स सेटा जे आमे विविडली डिस्कशन करबा सबू आपण मानकर सिलेक्टिव एमसीक्यू रही। तो एबे स्टार्ट करबा फ्रेंड्स। फकीरमोहन सेनापति जन्म ग्रहण करथिले 1843 रे एंड मृत्युवरण करथिले 1918 रे। एंड गंगाधर मेहेर जन्म ग्रहण करथिले 1862 रे एंड मृत्युवरण करथिले 1924 रे। राधानाथ राय जन्म ग्रहण करथिले 1848 रे एंड मृत्युवरण 1908। आपणकर सुरेंद्र महांती 1922 रे जन्म ग्रहण करी 1990 रे मृत्युवरण करथिले एंड गोपीनाथ महांती 1914 रे जन्म ग्रहण करी 1991 रे मृत्युवरण करथिले। तो एटा तो गला आपणकर जन्म मृत्युर कथा। तो कृति गुड़िक विषय रे आमे देखिबा। राधानाथଙ୍କର केउ काव्यटी व्यंगात्मक? दरबार, चिलिका, चंद्रभागा, केतार गौरी। तो आपणकर व्यंगात्मक कथा कहूची। आपणकर दरबार। नील शैल उपन्यासर स्रष्टा किए? कान्हूचरण, गोपीनाथ, सुरेंद्र महांती, फकीर मोहन। तो आपणकर सुरेंद्र महांतीଙ୍କର नील शैल उपन्यास। गोपीनाथ महांतीଙ୍କର केउ उपन्यास ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिला? गोपीनाथ महांतीଙ୍କର दाना पाणी, परोजा, माटी मटाଳ, मन गहिरर चाष। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपणकर कोउटा पाइथिला फ्रेंड्स? माटी मटाଳ। माटी मटाଳ ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिला। अमृतर संतान केउ धर्मी उपन्यास? पुराण धर्मी, विज्ञान धर्मी, सहरी सभ्यता धर्मी, आदिवासी धर्मी। तो आपणकर अमृतर संतान हेउची आपणकर आदिवासी धर्मी उपन्यास। आदिवासी धर्मी उपन्यास। बौद्ध साहित्य को आधार करी किए बहुत गल्प रचना करिसंती? कान्हूचरण महांती, सुरेंद्र महांती, गोपीनाथ महांती, बीणापाणी महांती। तो बौद्ध साहित्य को आधार करी सुरेंद्र महांती बहुत गल्प रचना करिसंती। केउ रचनाटी मधुसूदन रावଙ୍କର? मधुसूदन राव उत्कल गाथा, महाजात्रा, उत्कल लक्ष्मी, चिलिका। ए क्वेश्चन टी बहुत इंपोर्टेंट अछि सेति पई म आपन मानक पई आनिछि। मधुसूदन रावଙ୍କର उत्कल गाथा। राधानाथଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ କଟିଥିଲା। କାରଣ କଣ? ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା, ଲେଖା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ବାଧିଥିଲା, ଚାକିରି ଜୀବନକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ତ फ्रेंड्स ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଯିବ ଲେଖା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଧାନାଥଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଉଷା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ମହାଯାତ୍ରା। ତ ରାଧାନାଥଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ରାଧାନାଥଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମହାଯାତ୍ରା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ମହାଯାତ୍ରାରେ ରାଧାନାଥ କେଉଁ ବିଷୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ସୀତାଙ୍କର ନିର୍ବାସନ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ, ଜୟନ୍ତଙ୍କର ପରାଜୟ। ତ फ्रेंड्स ମହାଯାତ୍ରାରେ ରାଧାନାଥ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥୀୟ ଧାରାର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ? ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ, ଉପଧାର ମିଳନ, ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ, ଛନ୍ଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଉପଧାରର ମିଳନ। ରାଧାନାଥୀୟ ଧାରାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଉପଧାର ମିଳନ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କଣ? ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା,
अर्ध शताब्दीर ओडिशा ओ तहिरे मो स्थान, पथ ओ पृथ्वी, संसार पथे। सुरेन्द्र महांतीଙ୍କ आत्मजीवनी, पथ ଓ ପୃଥ୍ୱୀ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କେଉଁଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ହା ଅନ୍ନ, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହା ଅନ୍ନଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଥିବ, ଯୋଉଟା ବାଦ୍ ପଡିବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ, ପରଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ, ମାଟି ମଟାଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। କିନ୍ତୁ ଅଦେଖା ହାତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ଚାକିରିଆ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଅଛି? ମାଟି ମଟାଳ, ପରଜା, ଦାନା ପାଣି, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଆପଣଙ୍କର ଦାନା ପାଣି। ଚାକିରିଆ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଅଛି ଏଥିରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକଟି ବେଶ୍ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଅଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନୀର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସେବକ ମୁଖର ସରଳ ଭାଷା, ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସେବକ ମୁଖର ସରଳ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟାସକବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାଧାନାଥ, ମଧୁସୂଦନ, ଫକୀର ମୋହନ, ଗଙ୍ଗାଧର। ଆପଣଙ୍କର ଫକୀର ମୋହନକୁ ବ୍ୟାସକବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏହାର ଲେଖକ କିଏ? 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ PhD କରିଛନ୍ତି? ହେନେରୀ, ବୋଲ୍ଟନ, ମିଲ୍ଟନ, ହାମିଙ୍ଗଟନ। ବୈଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ PhD କରିଛନ୍ତି। ବୋଲ୍ଟନ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ PhD କରିଛନ୍ତି। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର କେଉଁ ଗଳ୍ପ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି? ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଡାକମୁନ୍ସି, ରେବତୀ, ଗାରୁଡି ମନ୍ତ୍ର। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ରେବତୀ। ଫକୀର ମୋହନ ଜଣେ ନିରୁତା ଓଡ଼ିଆ କବି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଭାଷା ଜାଣିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନ ପ୍ରତିଫଳିତ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରୁ ଚରିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଫକୀର ମୋହନ କେଉଁ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି, ଦେୱାନ, ଅଫିସର। ତ ସେ ଦେୱାନ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଫକୀର ମୋହନ କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ? 1, 2, 3, 4ଟି। ତ ଫକୀର ମୋହନ ଆପଣଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ 4ଟି। ଫକୀର ମୋହନ 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ମାମୁଁ, ଲଛମା। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ମାମୁଁ ଓ ଲଛମା ତାଙ୍କର 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା। ଫକୀର ମୋହନ କେତୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ? 10ଟି, 12ଟି, 21ଟି, 20ଟି। ଅବସର ବାସରେ ଏହାର କବି କିଏ? ଅବସର ବାସରେ ସୀତାକାନ୍ତ, କମଳାକାନ୍ତ, ଅଖିଳ ମୋହନ, ଫକୀର ମୋହନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ବାସରେ ହେଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଅବସର ବାସରେ। ଜନ୍ ବୋଲ୍ଟନ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଆତ୍ମଚରିତ, ଲଛମା। ଆତ୍ମଚରିତ। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଭାଗର ସ୍ରଷ୍ଟା କୁହାଯାଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା, ଆତ୍ମଚରିତ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ।
स्वभाव कवि बोली काहाकू कुहाଯାए? राधानाथ राय, गंगाधर मेहेर, मधुसूदन दास, मधुसूदन राव। स्वभाव कवि, स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲେଖା ନୁହେଁ? ତପସ୍ୱିନୀ, କେଦାର ଗୌରୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ଆପଣଙ୍କର କେଦାର ଗୌରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲେଖା ନୁହେଁ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଣ? ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତି। ଭାରତର ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଗଙ୍ଗାଧର ଥିଲେ ଜଣେ ସଂଯୋଗ ସେତୁ। କାହାର ସଂଯୋଗ ସେତୁ ଥିଲେ ସେ? ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଧୁନିକ ଧାରାର ସଂଯୋଗ ସେତୁ। ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କବିତାର ମର୍ମବାଣୀ କଣ? ଉତ୍କଳ ପ୍ରୀତି, ଭାରତ ପ୍ରୀତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କବିତାର ମର୍ମବାଣୀ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଭକ୍ତି କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଆବେଦନ କଣ? ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ମୁକ୍ତିର ବାଟ। ତ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଭକ୍ତି କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଆବେଦନ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ। ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁଠାରୁ ଆହରିତ? ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି ସେଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟରୁ। କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରାଧାନାଥଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କେଦାର ଗୌରୀ, ଚିଲିକା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ରାଧାନାଥଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ। ରାଧାନାଥ କେଉଁ ପଦବୀ ବଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଲି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ? ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦବୀ ମିଳିଥିଲା? ଦେୱାନ, ବକ୍ତା, ପରିଦର୍ଶକ, କବି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଦର୍ଶକ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଧ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତପସ୍ୱିନୀ। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ? ମେଘଦୂତ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ରଘୁବଂଶ, କୁମାର ସମ୍ଭବ। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗଙ୍ଗାଧର ମଧୁସୂଦନ, ଗଙ୍ଗାଧର ରାଧାନାଥ। ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାମନ୍ତବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ଯୁଗର ବିଶେଷତ୍ୱ? ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ମଧ୍ୟଯୁଗ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ। ମଧ୍ୟଯୁଗ। ସାମନ୍ତବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗର ବିଶେଷତ୍ୱ। ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସାମନ୍ତବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଏ ପଦଟି ଅନେକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଶୁଣାଯାଏ। ଏହା କେଉଁ କବି କହିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଲେଖକ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରଥମେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କେଉଁଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କୃତି? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କୃତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ମାମୁଁ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ଦରଦାର ନୁହେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦରବାର। ଦରବାରର କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଦରବାର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ରାଧାନାଥ ରାଓ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କାହାର? ସବୁଜ ପତ୍ର, ଧୂସର ଗୋଲାପ। ଆପଣଙ୍କର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି।
ବୋଧଦାୟିନୀ ପତ୍ରିକା କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ସ୍ୱଭାବ କବି କିଏ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1910, 1917, 1922, 1927। ତ ଆପଣଙ୍କର 1922ରେ। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଘଟିଥିଲା? 1866। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁଟି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ବିବେକୀ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 1843ରେ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର କିଏ? କିଏ ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର? ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଏଟା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ କେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? 1903ରେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସନେଟ୍ ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପଦୀ କବିତାର ରଚୟିତା କିଏ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର, ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସନେଟ୍ ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପଦୀ କବିତାର ରଚୟିତା। ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ କେଉଁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି? ପାର୍ବତୀ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁର ଲେଖକ କିଏ? ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣର ରଚୟିତା। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବଛା ବଛା ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣର ରଚୟିତା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପଥ ଓ ପୃଥିବୀର ଲେଖକ। ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁଟିର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର କଥିତ ଭାଷା, ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ଲୟ ବିଲୟ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଲୟ ବିଲୟ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 1955ରେ। ଭକ୍ତ କବି କିଏ? ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି 1914ରେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଜନକ କିଏ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକା ବୋଧଦାୟିନୀ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବାଲେଶ୍ୱର। ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର। ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ କାହାଙ୍କର ଲେଖା? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲେଖା ଓ ଲେଖକର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବଛା ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଡିସ୍କସନ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।